इंडिया विद इन पाकिस्तान दहशतगर्दी भी करता रहा है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ते पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टैरिज्म भी कहता रहा जी। सारी दहशतगर्दी उत्थों जिहड़ा मंबा है दहशतगर्दी का फाउंटेन हैड है वो पाकिस्तान है कि CTD इज़हार है काउंटर टैरिज्म डिपार्टमेंट सिंध एक्सपोजेज रॉ नेटवर्क इन कराची मर्डर प्लॉट। India's covert war against Pakistan's peace revealed, cross-border terrorism agenda exposed. Target killers admit Raw's backing in carrying out killings inside Pakistan. First contact ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ UAE ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਸਪੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਰਾਹ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਅਡਡ ਚੈਨਲਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 2 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਸਪੈਕਟ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸਾਨ ਐਂਡ ਤਲਾ ਉਮੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पाकिस्तान के AIG ने आफ्ताब खान ने कहा कि स्टेट स्पॉन्सर टैरिज्म है और पाकिस्तान जोड़ा इस मैटर में इंटरनेशनल लैवल पर भी रेज करेगा। व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो इस गलबात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के काउंटर टैरिज्म डिपार्टमेंट ने सिंध विच भारत की खुफिया एजेंसी राह के नैटवर्क को बेनकाब किया है और जिस वालों पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कीतियां जा रही ने। सो इस बारे आप गलबात करने जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया, लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो असीं गल करके हटे हैं भी धरती ते आकाश चढ़ावे चढ़े आकाश गिरावे, ये रब दा हुक्म जदों हुंदा है तो जिस नूं बिल्कुल दरकार के सुटिया हुंदा है उसकी किस्मत जागदी है, वो फ्रंट सफ़ां दे विच आके बैठदा है। और जे पाकिस्तान वर्सस अमेरिका देखिए जिहड़ी पॉलिसी चेंज है इन्हां 6 महीनों इन जनरल और इन्हां 3-4 महीनों मई 7, 8, 9, 10 तो बाद इन्हां 4 महीनों इन पर्टिकुलर तो फिर ये बिल्कुल इवें ही है कि भारत आसमान तो ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਟਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ इंटरनेशनल लैवल के उत्ते रोल है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रोल है और ये एक गो हैड भी सी क्योंकि बहुतिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ लगता सी कि जे अमेरिका के बहुत नेड़े पाकिस्तान हुंदा है तो चीन ऑब्जैक्ट करेगा, चीन नूं पर चाइनीज़ मैच्योर सिविलाइजेशन है 5000 साल की, उन्होंने पता है कि भाई ये भी जिहड़ा पाकिस्तान का रोल है और अल्टीमेटली ईवन चाइना और अमेरिका नूं जिहड़ा एक ईवन मुलाकात भी जिहड़ी प्रेजिडेंट निक्सन की करवाई, पहला हैनरी किसिंजर गया फिर वो पाकिस्तान के जुल्फकार अली भुट्टो राही सी। सो उन्होंने ये बारे कोई शक नहीं है कि भी और पाकिस्तान को भी इस गल की समझ है कि भाई अल्टीमेटली चाइना साडा पक्का एलाई है जिहड़ा पहाड़ों तो उच्ची दोस्ती तो समुंदर तो गहरी, पर अमेरिका के नाल भी क्योंकि अमेरिकन डॉलर भी ने, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट भी और IMF वर्ल्ड बैंक जिहड़े पाकिस्तान की इकोनॉमी नूं लोड़ है जिसकी वो अमरीका नूं जिहड़ा है वो चंगे मिजाज गुड ह्यूमर च रख के ही पॉसीबल है। और हालात इस किस्म के बन गए कि भारत का जिहड़ा रवैया सी जिस लैवल ते उन्हें जिहड़ा है वो रशिया वाल अपना मोड़िया यूक्रेन वॉर वेले बिल्कुल खुल के और प्रेजिडेंट ट्रंप नूं ह्यूमिलीएट भी किया किसी हद तक, जिहड़ी किते ना किते परसनल भी उस एंगल जुड़ गए और 25 सालों की जिहड़ी प्रो इंडिया पॉलिसी सी उस दे विचों जिहड़ा अमरीका ने देखा कि कुछ कड्ढण पाउण नूं नहीं है और अमरीका ने वो चेंज की। हुण सैकंड पार्ट असीं देखते हैं कि भी हिंदू साइकी ने जां हिंदू मेजोरिटी ने कदे भी पाकिस्तान नूं एक्सैप्ट ही नहीं किया, मंजूर ही नहीं किया। यही कारण है कि अखंड भारत का जापता एक तेरा लापदी रही पर जिहड़ी कांग्रेस भी एट द हैलम ऑफ अफेयर्स रही। हुण कश्मीर का इशू जम्मू कश्मीर का तो नेहरू ही लैके गया सी UN सिक्योरिटी काउंसिल और उस सिक्योरिटी काउंसिल वालों राय शुमारी का मता करन तो आलमोस्ट
ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਨਹਿਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 27 ਮਈ 1964 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 1950 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦਾ ਸੀ। 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਹਿਰੂ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਫਸੇ, ਇਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੀਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਹੋਏ ਏਜੰਸੀ ਏਰੀਆ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ, ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਰਾਤਾ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਾਲਡ GA ਸਿੰਧ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਿਦਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਉੱਥੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਬਾ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ, ਫਾਊਂਟੇਨ ਹੈਡ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਸਰਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆਫਿਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੜੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਲੋਚ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ। ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੱਕ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਦਾ ਰੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਸੇਫ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਕੌਂਸਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਈਰਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਨੇ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਈ ਮੋਸਟ ਸਿਕਿਉਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ, ਸੈਕੰਡ ਵਾਰ ਨੈਪਟੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ UAE ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰੈਂਟਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮਾਰਿਆ, ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਔਰ ਇੱਕ CIA ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਲੇਡੀ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ
ਚੇਂਜ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਰੌਕ ਸਟੇਟ ਔਰ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ CTD ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ 18 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਔਰ 45 ਸਾਲਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਰਕਰ ਸੀ ਮਤਲੀ ਬਦੀਨ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਰਡਰ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ CTD ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਿੰਧ ਐਕਸਪੋਜ਼ਿਜ਼ ਰਾਹ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨ ਕਰਾਚੀ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕੋਵਰਟ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ's ਪੀਸ ਰਿਵੀਲਡ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਏਜੰਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਰਸ ਐਡਮਿਟ ਰਾਜ਼ ਬੈਕਿੰਗ ਇਨ ਕੈਰਿੰਗ ਆਊਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਇਨਸਾਈਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਖਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਸਟ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ UAE ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਕਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਰਾਹ ਬੈਕਡ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਸਪੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CCTV ਫੁਟੇਜ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟੀਮਨੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਏਲੀਅਸ ਫੌਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਹੈਂਡਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਮਾਨ ਵੜੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਵੜੈਚ ਲੋਕਲ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ। ਬੈਠੇ ਉੱਥੋਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਵਿਹਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਜਾਦ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਬੈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਲਿੰਗ ਕੈਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਕੁਆਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਰਾਹ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਅਡਡ ਚੈਨਲਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 2 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਸਪੈਕਟ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸਾਨ ਐਂਡ ਤਲਾ ਉਮੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਧ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਆਰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਸਕੁਆਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ AIG ਨੇ ਆਫਤਾਬ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੇਚਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ UAE ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਈ ਬੇਸਡ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਵਿਦਨ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਈ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ UAE ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 25-30 ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਸੀ ਵਿਦਨ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਮੁਸਾਦ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਨੇ। UAE ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੱਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।